ගති නිමිති කියලා මෙතන කියලා කියන්නේ මෙන්න මේකයි. දැන් කර්මයක් කරන්න උදව් වෙන්නේ. මතක බලන්න ගත්ත ආයතය හරි ඒ සබාන මනස දේවල උදව්වෙච්ච හැරෙනවා. ඒක තමයි කර්ම නිමිති. ගති නිමිති කියලා කියන්නේ තමන් උත්පත්ති ලබන ධර්මය. ඒ භවයේ හේතු පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි ගති නිමිති. ගති නිමිති. ඒ අරමුණු වෙන්නේ අර චිත්ත වීතිය. හරිනේ? හරිනේ? ඇක්සිඩන්ට් එකකින් මරුණා. හිත කියන එක ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට ඒ ඇක්සිඩන්ට් එක වෙන වෙලාව අර චිත්ත වීතිය ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මෙහෙම කරන්නේ අපේ කෝටි පොව. එතකොට ඒක ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක චිත්ත නියාම. කම නියාම, ධම්ම නියාම, චිත්ත නියාම කියලා තියෙන නියාම කරනවා. නියාම, විද නියාම කියලා. ඒ චිත්ත නියාම ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මරණ මොහොතේ පාව. නින්දෙන් නැතිනම් ඒ මරණ මොහොතේ එයාට හැරෙනවා. අර හිත ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක වෙනවා. කොයි කොහොම වුණත් ඒක ධර්ම නියාමයක්, ඒක විදිහට චිත්ත නියාමයේ ඒක විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක නෙමෙයි. දැන් වල චිත්ත පිළිගන්න කරන දේ ඒක කරලා ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවද මෙතන?
आप अभी पता करने आगे मुझे और मन क्या बोला है और मैं मगे इसका आज मानते हैं मैंने दूसरे दीपक के ला बाकी तीन दीपक के ऊपर आता है उदाहरण में होंगे ना पुत्र दूसरे पुत्र धर्म दहाएंगे ये पुत्र धर्म दहाएंगे पुत्र ले आ बहुत ही दर्द कराएंगे उदाहरण को माने क्या है बोले नहीं पुत्र की लगे हैं मतलब यदि करने का बिना ज्ञान मतलब दिख करने का किया ना मैं बदला देंगे शक्ल में ना ये ना दूसरे अथवा पुत्र दूसरे इतना दूसरे गणना किया ये लगे अब तो निकाल ये बगैर तब अपने आप में पंचीवा पंचमीटा मात्र बाजी जगत का ज्ञान विस्तार करना कर इस देवी साले के ज्ञान विस्तार करना कर अथवारे में केले मतीना पुण्य शक्ति मनी इतना पालने की रखी आने सोना हरे जमीन में रखी है ना आपको तो लगा बिना बदलता पुण्य शक्ति यही ना बिना कुछ भगवान को इतना मिथ्या है इंद भगवान ने पा एवं माना की वहाँ रखने दाने विकुति की रीमा के हमें अतारे ने क्या दिए दूसरे जगह मान से जेठ वाला नाम नहीं करता बेच वाला नाम नहीं करता एक प्रत्येक क्या करता बाहर आकर और जीवन मन के अंदर रोजनामचे दार्पण में प्रतिकूल वाले मैं नहीं करना एक करने को विविध बुराक किए रहते हैं उचित मार्ग में विस्तार करना विनय विनय के विस्तार करना ऐसे वो अन्ना की मालूम रहती है अन्य हिमई के और बहुत सारे विद्वानों में अकाली जगह नहीं अल्लाह नहीं दे पाते इसे और के रंग में हुक्म भगवान करते हुए दुखी नहीं तो विद्वानों की में होता इनका ये दुखी जो है वो अपनी दुखा है उदाहरण ताम भगवान खाने का जम्मू कर रहा है आज हम एक निराम दुखा पे एक तुम्हारी भगवान जगह पर जन्म में कहा है कहते माना दादा उधर ले गए क्यों जब भी दादा उधर ले गए क्यों एक घरां में काम नहीं लगी हुआ आई के लगी हुआ विपाक में लगी हुआ ये उदाहरण में बाहर नहीं करा जन्म बलम मोर भगत में दादा उधर ले जाने के लिए बेटी आनात्माते अजातावादे कामचारे मुदावादे विष्णावादे भद्रावादे सर्वप्रलादे वैष्णव धर्म पवित्र करने हमने जो कदगत करते हैं अविद्या अनुन्य संपादक एवं समस्त ऐक्य वाक्य हितने के समय अविद्या एवं अंतते ऐक्य करने हितने एवं हितीवन का समय अदत्ता जाने कामचारे सूद के लिए ये सुन सिद्ध है ये सुन ऐसे निष्ठा अविद्या में ऐसे है इनका अनित्य के वस्तु के लिए एल्मा कति करने दिया था अनित्य के संपत्ति के लिए ऐसा क्यों देते हैं अनित्य के संपत्ति देखा मार्ग में भी जीवने वाले के रहित नहीं कर पढ़ता नहीं ये कहने को तो हम को ये बात है ये आपको देखो क्या था अन्यों नेतृत्व आगे रहित नहीं वो को बदलता मुकदे एक वर्ष मांगे बदलता बात किया अन्यों नेतृत्व आगे रहित तो एक सामान्य ईर्ष्या मूर्ख अनित्य के सब युवकन रत्न समय अमुंगी के आयो मरांद एविचन फिल्में ऐसे वो व्यापार के समय प्राणघाते हुआ पिछले हमारा फिला और व्यापार है और दारू की हम बातें वाले कर रहे हैं इनका समय देवदत्त से तो सुजान वहां से बीच पास से आ तो हम लोग हम लोग सामने के नाम में समाज देख अपनी कमी को हमारे महात्मा उदाहरण नहीं करता मैं महात्मा समय अधिक प्रबल है मैं महात्मा समाज गांव पिंडा लगे बंदा का और आपके दिन में हमारा पहला ताकि और आपकी है पिंडा लगे मेरा मैं महात्मा में मां मन में आधार है मेरा तो भाव है को आ है मैं मेरा नाम भाव है क्या ऐसी व्यक्ति या बात है ये मेरे का खाता में का आरती है इतना समय मैं आत्म भाव है बाकी न मतलब और अंतर है गिना तो और पुरुष मत सुना मैं आत्म भाव है मैं जागरूक पिता है के
ඔය පස්සබයි ව්‍යාපාරවලට ඇතුළත් උදාහරණයක් කියනවා. මේ මෑතක විශ්වවිද්‍යාලයක් මගේ ගුරුවරයෙක් ඒක මට පෙන්වුම් කරේ ඒ පොත ඒ කියන්නේ many lives and many marvels කියන පොත ඉංග්‍රීසි පරිවර්තනය කියලා තියෙනවා. කතරක පියස දහම් කියලා අරන් බලන්න. හැබැයි ඒ පොතේ මේ කාරණේ නෑ. ඒ ගුරුතුමා ලියපු තවත් පොතක මේක තියෙන්නේ. මේ උදාහරණ. මේක නහිවේනේ වේලාවේ ගාථා ධර්මපදයේ කතාව වගේ කතාවක් වර්තමානයේ සිද්ධ වෙනවා. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කාන්තාවක් කියන්නේ. ධර්ම බුදුරජාණන්. හැබැයි අනිත් දරුවන්ට නෙමෙයි එක ගෑනුවරයෙක් පුදුනාම ආගෑනුවරු විදිය කොහොමද? නම් ඒ ගෑනුවරු පුදුනාම ඉපදිච්ච දාන කියලා අපිට ගෙනත් දෙනවා දරුවෝ. ඒ ගෙනත් දෙන දාන වල මේ දරුවෝ වර්ධ කරනවා. නැකතු දාන වල වර්ධ කරනවා. ඒ වගේම දරුවෝ වැඩි වයසට කන්නේ අම්මල වෛර කරනවා. පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ දෙන්න අවුරුද්ද දරුවා අවුරුදු 10ක් එන්නේ වෛර වැඩි කියලා. දරුවා අම්මල වෛරයි අම්මා දරුවට වෛරයි. පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ අම්මා ගියා මගේ කුමාරාව සයිලෙක්ට්‍රික් ආවා. ඊළඟට දරුවා ගියා තවත් සයිලෙක්ට්‍රික් කෙනෙක් ආවා. ඊළඟ මේගොල්ලෝ අර රික්‍රේෂන් කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කරාතයකට කියලා කියනවා. මේ වචන සිංහලෙන් වල හරියටම නගන්න බෑ. නමුත් මෝහණය කිරීමක් තමයි ඒකට කියන්නේ. මෝහණය කරන බලපෑම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අතීත ආත්ම භාවය, ඉදිරිතර ආත්ම භාවය. මේ ගෑන් කාන්තාව මේ කාන්තාව දෙන්නම එක ගමක ඉපදලා ඉඳලා තියෙනවා. එක ගමක දෙවල් දෙක ඉපදලා ඉන්න කාන්තාව දෙන්න. නමුත් එක පිරිමියෙකුට ආදරය කරනවා. අනිත් පිරිමියා. එන්ට දෙන්න ඒ ආත්ම භාවය වගේ. අද තුන් කොන් ආදරය. එක පිරිමියා බෙදා ගන්නවා. තුන් දෙනාම මරුණා. අර පිරිමියා මේ ආත්ම භාවයේ ඉපදුණා. එක ගෑන් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මෙයාගේ භාර්යාව වුණා. අනිත් කෙනා ඇවිල්ලා දැන් බෙදා ගන්න කරනවා. මේ ආත්ම භාවයේ කොහොමද ඇති කරගන්න ඕනේ දැන් අරගේ බඩේ ඉපදුණා දැන් දරුවා වුණා. නමුත් දෙන්නට නැති ආත්ම භාවයේ වයිලනේ. ආන්ගෙනාව ව්‍යාපාරයේ ධර්මවලයන් කියන මේ ආත්ම භාවයට දැකපු දායකලා ඉපදිස්සා කරවයි කරන්න පටන් ගත්තා. එහෙනම් සමාජයේ සමහරක් අය ඉන්නවනේ දැකපු දායකලා කැමති නැත්තේ මේ ආත්ම භාවයේ ජීවරණ කරෝ කාපු ආහාරයේ ක්‍රියාත්මක භාවයට ගේන ආහාර. ඒක නැති කර ගන්න තියෙන එකම එක උපක්‍රමයයි ආදී විදිහට මෛත්‍රී වල ඉගෙන ගන්න භාවනාව පිටින් කරන මෙතන කියලා දෙනවා. ඉදිරියේ ව්‍යාපාරයේ කියන එක අරහව කියන එක දෙල්ලමක් නෙවෙයි. දෙල්ලමක් නෙවෙයි. ඒකයි මම ටිකක් විස්තර කරේ. ඊළඟට මිත්‍යා දෘෂ්ටිය. වේරුපාල චන්දමහාමුදුරන්ගේ පොත් ටික අර CD එකට දාලා තියෙනවා. බෞද්ධයාගේ අත්පොත හැම කෙතරකම තිබී ඉන්නේ. නැත්නම් බෞද්ධයේ නෙමෙයි. බෞද්ධයාගේ අත්පොත බලලා නැත්නම් ඔළුවට බේරෙන්න තත්තු කරගෙන ගියාම මම බෞද්ධයෙක් නෙවෙයි අදම බෞද්ධයාගේ අත්පොත බලනවා. සමාජයේ මම කියන්නේ ඔයගලන්ට අගාව වෙන්න මේ උනන්දු කරන්නේ. අදම ගානේ ඒ පොත හරි බලලා ඒකේ තියෙන ටික හරි ක්‍රියාත්මක කරන්න. අපිට මොකද්ද මේ ඕන? ජාතියක් වශයෙන් කුසල බහුල ජාතියක් වෙනවා. ජාතික කුසලයේ බහුල වුණොත් ලැබෙන දේවල් මම කියන්නේ. දැන් ඊළඟට මම දැන් කතා අකුසල් ටික විස්තර කරා. දැන් ඊළඟට යමු මේ රට ආරක්ෂා කරගන්න නම් මේ රටේ ඉන්න ජනතාවගේ කුසල බලය වැඩි විය යුතුමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නායකයෙක් ජාති වංශික පරපුර බේර ගන්න බුදුරජාණන් බැරිුණා. ඇයි අකුසල බව මොකක්ද උනේ? පුරාණේ මට මතක විදියට එකට එකතු වෙලා ලිඳ ගේටපු මාළු මාළු නේද? ඒ නිසා පරපුර එකට එකතු වෙලා කරපු විපාකේ මේ ආත්මෙ එකතම එකතු වෙලා පළතුරු සුනාමියෙන් මොකද උනේ? මේ පානේ භූමිකම්ප වලින් මොකද උනේ? එතකොට කෙනෙක් කියන්නේ ක්‍රියාව සිද්ධ වෙන්නේ කාර්යය නෙමෙයි කියලා. ඕ ඒක ඇත්ත. මේ භූමිකම්පාවුනේ ඒක ඇති වුණා. ඒක ධම්ම නියම නම් මතක තියාගන්න ඒකෙන් බේරුනේ කට්ටිය ඒගොල්ලෝ කුසල කරලා තිබෙනවා. හැබැයි ජීවන කුසල දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට අනිත්‍යර වුණා. ඒගොල්ලන්ට විපාක ලැබුණා. ඇයි ඒගොල්ලන්ගේ දේවල් විනාශ වුණා. ඒ අකුසල විපාක කම්ම නියම. ඒක තමයි කම්ම නියම. ඊළඟට සත්‍ය මරුණා. ඒක කම්ම නියම. එහෙනම් මතක තියාගන්න සමාජාත භූමිකම්පාව ඇතුළෙන් දක්වනවා. අනිත්‍යයේ කර්මය නිසා එතන භූමිකම්පාව ඇතුළෙන් පුළුවන්. එතකොට අනිත් නියමයට පහම කම්ම නියමයේ යටයි. මොකද කියනවා ඔවා කම්ම නියමයේ නිසා නෙමෙයි කියලා සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. මම දැනක් ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න කම්ම නියමයේ නිසා වෙනවා කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ
ජේතවනාරාමයේ පොකුණ හිඳිච්ච වෙලේ අත්තු මැදි යනවා දුර්වික්ෂය නියගයක් නිසා. එතකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මොකද කරේ? අන්දර කඩේ ඇඳගෙන අර ජේතවන පොකුණ නාන්න ගත්තා. ලෝක සත්‍යයේ යම්පාපාන මතක තියාගන්න වාක්‍යවත් අරහතු සම්මා සම්බුද්ධ සතරවලදාලි සාර්වත්‍ය රාජෝත්තමයන්න් වහන්සේගේ මේ ධර්ම ආරක්ෂා කරන්නයි මම මගේ නිවාඩු කාලේ යොදවලා මගේ දරුවක් මෙහෙවිලා ඉන්නවා මගේ භාර්යාවක් මෙහෙවිලා ඉන්නවා ඒගොල්ලන්ට මම සූචන දෙනවා මේ කටයුතු වෙනුවෙන් මේ මම කැප කරන්නේ මේ කල්ප කෝටි ගානකින් අහන්න ලැබෙන මේ බුදුබණ පදේ ආරක්ෂා කරගන්නයි ඒකට ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න අපිට අපේ අනාගත පරම්පරාව දෙන්නයි අපි එක පාඩම් කරලා නතුන් ඉදිරි පරම්පරාවක ඒක තියෙන ඕගොල්ලන්ට ඇත්තේ ක්‍රමයෙන් මම කියවා දෝරවල සූත්‍රය කරනවා කුසලයේ වැඩි කරගන්න එක. දැන් මම කියන්නේ මොකද්ද? බුදුජානක මහන්සියගෙන් බුදුජානක මහන්සියවත් දෙයයන්ට බැරි වුණේ නැහැ බලන්න කියලා. ඒගොල්ලන්ගේ අකුසලේ බහුලුණා. ඒ වගේ අපේ අකුසලේ බහුලුණා. එක්ක අනිත් જાතියක් අපි නැහැ ඒක. එහෙම නැත්නම් අපි ඉතින් විනාශ වෙන එක හරි වරක් ගන්න බෑ. මේ මතක තියාගන්න. අපේ කුසල බලය වැඩි වුණොත් අනිත් જાතින් පිටිලා යන්න පුළුවන්. අපි විනාශ කරන්නේ නැහැ. අපේ කුසල බලය වැඩි වුණොත් ලං වෙන්න බෑ. මතක තියාගන්න. ධම්මපදයේ තියෙන උදාහරණයක් ගෝපස්තන් මහත්තයෝ මරන්න බැරි වුණා. මරන්න කීපදයක් උත්සාහ කළා. කුසලයෙන් නිසා. ඒක නිසා කුසලයේ බව જાතිය ලේසියෙන් මරන්න කෙනෙකුට බෑ. ලේසියෙන් විනාශ කරන්න ලේසි බෑ. අනිත් જાතින් අනිත් සතුව හරි මේම ඒගොල්ලෝ වෙනත් තැන් වලට ඇයි. එහෙම නැත්නම් අපේ කුසල බලේ ගොඩාක් වැඩි වුණොත් ඒගොල්ලෝ මේ පැත්තට හැරෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම දැන් කියන්නේ උදාහරණේ මොකක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේට බේරා ගැනීමට බැරි වුණ නෑදෑ කරගන්න. ඒ ශාක්‍ය වංශිකයෝ අතීත ආත්ම භාවයක එකට එකතු වෙලා ඉදිරියට කොහරි එකතු මාන බලන නිසා එකතු වෙලා ඒගොල්ලන් මොකද උනේ? ඇවිල්ලා මේ තමයි ඉපදලා විදුද්දක රජුව අතින් මරණයට මුණ පාන්න ගියා. එකතරේ විදුද්දක රජුව ගියා. බුදුහාමුදුරුවෝ නැවතලා ඉන්නවද? විදුද්දක බාපව නැවතලා ගියා. දෙවිත් පාර බුදුහාමුදුරුවෝ ඉහිලා අරත් එදින අනිස්ථාන කළා. අරදාගේ ඒකෝ යන්ත්‍ර දෙවියේ බුදුහාමුදුරුවෝ අක්ෂර කර්මයක් දේශකදී අරපලන්නේ ගමන අර්ථලා කියලා. කවුද ඔබට එකක් මම කියන්නේ? මජ්ක්‍ධිම නිකායේ අපේ ආධිපාර සූත්‍රයේ කොහොමද පුස්තක බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා. මොකක්ද කියන්නේ? අමු කතා කරේ ආකාර හයක් ගැන මජ්ක්‍ධිම නිකායේ අපේ ආධිපාර සූත්‍රයේ කියන දේවල් කරනවා ලොකු දේවල් කරනවා කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ විස්තර කරනවා. ඒවා මම විස්තර කරන්න යන්නේ ඒක තියෙනවා එක දෙයක්. බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා වෙන මෙහෙම. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කියන්නේ තාර්කික වංශිකයේ අවස්ථ යුරෝපයේ අකුසල කර්මයක් නෙවෙයි කියලා කියන්නේ යන්නේ. අද ඒකටයි මේ අපේ රජතුමාගේ තමයි දරුවෝ එක්ක ඇවිල්ලා මෙහෙම ඉඳ ගන්න බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි. නිකන් දෙවන්නේ අපේ රජතුමාගේ බුදුහාමුදුරුවෝ ගාව. ඉතින් අහන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝගෙන් ඔබවන්ට නිතරම පණිවන්නේ මේ දෙව්දත් දෙනවලට කියන. එතකොට ඔව් කිව්වොත් අහුවෙන මොකද බුදුහාමුදුරුවෝ අනිත්‍යයට බැලමන හිතේ දවනවා. නෑ කිව්වොත් එතකොට ඔව් කියනවා කියලා අල්ලගන්න පුළුවන්. ඊයින් අහන්නේ හොඳයි මම කියනවා කියලා විරාජකුමාරයා කියා. ඊයින් අහුවා ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ දෙව්දත් දෙනවලට පණිවන්නේ කියලා. බුදුහාමුදුරුවෝ ඒ කියන මුකුත් කියන්නේ නැතුව අහුවා ඔය අපේ ඉන්න දරුවෝ වඩාගෙන ඉන්නේ. අර ඉන්නවනේ ධර්මයේ වර උත්තර දෙන්න. ඔය දරුවාගේ කටේ එහෙම නැත්නම් උගුරේ සතයක් හිරුණා. දරුවා ඉඳලා කියලා බලන්නේ අත දාලා ගන්නව නේද? බුදුහාමුදුරුවෝ අහුවා ඒ උත්තරේ. ඒ ප්‍රශ්නේ අහුවා බුදුහාමුදුරුවෝ අපේ රාජකුමාරයා. අපේ රාජකුමාරයා උත්තර නොදී කිව්වා දිගන්තෝ කරදනා කියලා. ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න තව ප්‍රශ්නකින් බුදුහාමුදුරුවෝ අමාරු කරන්නේ කාටවත් බෑ. මොකද ඒක තේරුම? යහපත වෙනවා නම් අනිත් කෙනා විතරයි ඒක ගන්න කියන එකයි එතනින් අදහස් කරන්නේ. අතන විදුද්ද වලටගේ කවස්ත එරුවේ ශාක්‍ය වංශිකයන් යහපත කරන්නේ. මෙයාට අකුසලයක් සිදු වෙන එක වළක්වන්න. නමුත් ඒ වෙලාවේ කරන්නේ ඉතින් ආපහු ගියා. තුන්වෙනි වතාවේදී බුදුජානක මහත්මයේ පිරිනමන මණ්ඩලයේ වැඩ ඉන්නකොට විදුද්ද වලට මොනවා කියා? බේරන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ අන්න ඒ අවස්ථාවේ දැක්කා
අන්න ඒ අවස්ථාවේ දැක්කා මේක පුරාණ අන්තර කර්මයක්. ඒ නිසා මේක සිද්ධ වෙනවාමයි කියලා විතරක් කියා. ජාතියක විනාශය වළක්වන්න බෑ. ඒ ජාතියේ පුද්ගලයෝ අකුසල බහුල වුණා. මෙන්න මේ පොතේ පිටාවන පොත පොඩි අල්පාවක් තියෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේව අරහතලා අකුසල විපාක බලනකොට ඒක වළක්වා ගන්න උත්සාහ කරන්න නැහැ කියලා කියනවා. බුදුරජාණන් සුන්දර මේ සිංහලගේ දෙවියන්ගේ සිංහලගේ ආදිස්තුනේ බේරෙන්න තුන්වෙනි පාර තමයි ඉඳලා මොකද කියලා. එහෙනම් හැම කෙනෙක් උත්සාහ කරනවා. අපි වීර්යය වැඩි යුතුයි. අකුසල බහුල නම් අපි වීර්යය වැඩි යුතුයි. තුලබාර කරන්න පුළුවන්. 2014 නවම්බර් 9 බුදුමහා පොතේ තියෙනවා ලිපියක් ડોක්ටර් කෙනෙක් කියලා තියෙන්නේ තුලබාර කරන්න පුළුවන් පුරාණ කාර්යයක් නිසා නෙමෙයි චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය නැති නිසායි මතක ඉන්නේ නැත්තේ කියලා. අංගුත්තර නිකායේ ඒකේ නිපාතේ අටුවාවේ කෙලින්ම කියලා තියෙනවා තුලබාර කරන්න පුරාණේ ආදී බුදුහාමුදුරන්ගේ කාලේ පාණි භාෂාව ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයින්ට ඉනා වෙච්ච නිසා තමයි අර්මානුකව මතක ශක්තිය දුරලුනේ කියන්නේ. උතර මතක තියාගන්න බුද්ධාගමේ විතර මතක ශක්තිය දිනු කරන්න කවුරුත් කියලා දෙලා නැහැ. ධම්මපදයේ කියලා තියෙනවා මලවර්ගයේ ගාථාවක කියක් විතර අලුත් දෙයක් කරගන්න යුතුයි. ඒක එහාමත් තියාගන්න වගේ ක්‍රම කීපයක් කියලා තියෙනවා මතක ශක්තිය දිනු කරගන්න. මොකද්ද? විතර භාවිතා කරන්න, විතර පරිශීලනය කරන්න, විතර කියවන්න, විතර සාකච්ඡා කරන්න අපි ඉගෙන ගන්න කාරණා තව දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඔන්න එක ක්‍රමයක්. ඊළඟ අංගුත්තර නිකායේ පංචක නිපාතයේ තියෙන සූත්‍රය, සංඝාර සූත්‍රය, ඒකම තියෙනවා සංයුත්ත නිකායේ බොජ්ජංග මාර්ගයේ පස්වෙනි සූත්‍රය, සංඝාර සූත්‍රය. ඒ දෙකේම තියෙන එක මොකද්ද කියලා කියන්නේ නීවරණ ධර්මපාය අලපත් කරනකොට සංඝාර බමුණ ඇවිල්ලා අහනවා ඇයි මට පාඩම් කරන දේවල් සමහර වෙලාවට අමතක වෙනවා සමහරවට පාඩම් කරත් නැති දේවල් මතක් වෙලා යනවා ඇයි කියලා අහනවා. එතන නීවරණ කාල උදාහරණ පහක් දීලා මතක ශක්තිය නැති වෙන ආකාරයෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා නීවරණ යටපත් කරනකොට මතක ශක්තිය දියුණු වෙනවා කියලා. ඉගෙන ගන්න එකයි මේ කාරණේ කියන්නේ. ආනාපානසතිය තමයි ඒකට හොඳම ක්‍රමය. විතර්ක නැති කරන්න හොඳම ක්‍රමය. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා කියනවා මහණෙනි පුරාණවලටම ආනාපානසතිය අනුසන මදාන නොදාට කියලා. මොකද ඒක ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන් භවනාවක් නෙවෙයි. අපහසුම භවනාවක්. මොකද හිත දුරනවා එහාට මෙහාට විතර්කවල. නමුත් ඒක නැති කරගන්න පුළුවන්. විතරම දෙපාන්තර ඉස්පඩ අවුරුදු 20ක් කියලා මට ලැබිච්ච උපදෙස් නාවිහාරික මහතුරුන්ගේ මම දැකලා නැහැ. ඒ තරම් මතක ශක්තිය දියුණු කෙනෙක් මේ ජීවිතේ ඉන්න නිසා මම දැකලා නැහැ කියන එකයි මම කියන්නේ. ඒ තරම් මතක ශක්තිය අතින් දියුණු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් මොකක්ද රහත පුරාණේ කෝවා මේ භවයේ කෝවා ආනාපානසතිය ඉතාම හොඳින් වඩපු හාමුදුරුවෝ ඒ නිසා ආනාපානසතිය විතර පුරුදු කරන්න. ඊළඟට මම දැන් ජීවනේ අර අමුගේ නෑදෑයෝ කරපුවා වේලාවට කරලා බුදුහාමුදුරුවෝ කියන දැන් අපි බලමු අතීත අකුසල වර්තමාන කුසලවල නැති කරගන්න පුළුවන් කියන ලෝණකර සූත්‍රය ගන්න පුරන්න පුළුවන් වැඩ කරන්න පුළුවන් අන්දාන තුනක් දෙන්න එක්කෙනෙක් මම එක්කෙනෙක් තව ස්වාමීන් වහන්සේනම අනිත් උදාහරණේ ධම්මපදයේ සාපේක්ෂයෙන් ගත්ත රෝහිණී උදාහරණය අනිත් උදාහරණය මම කියලා දෙනවා මුලින් 1971 මෙතන ඉන්නවා මම ඊට විතර ඉන්න කෙනාට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඒ ගෙදරේ තමයි මම මුලින්ම අතු කාලා අහන්න පටන් ගත්තා මේ බිම් අතු කාලා ඊට පස්සේ මා උත්තරේ මගේ අම්මා මට වයස ඉපරා 10 මට වයස 10 මම ගාබුළු මගේ වයස ගණන් දාගන්නවා අවස්ථේ මේ මාර්ගය පිටාර පාපන් කියන කියන්නේ තමයි පොළ අරුගෙන ඕක නතර දුන්නේ ඔය කහන ගතිය මට හතු වලට ආවා ඊළඟට භුංග වලට ආවා ඊළඟට ජම්බු වලට ආවා හැබැයි මෙන්න මෙහෙම එකක් වුණා මගේ කිසිම ධර්මඥානයක් තිබිලා නැහැ වත්තාරම් පන්සලේ එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් බෝධි පූජා දවස් දින 10ක් පැවැත්වුවා
මම ඉතින් ගියා. ඒ දවස් 18 ඒම බෝල් මනුව අකුයාවේ මම. හැබැයි ඒකට මට තව අවුරුදු 10ක විතර පස්සේ ඔය ඇලර්ජි එක පටන් ගත්තා. එන්නේ ඒක වැඩි එකකට ඇවිල්ලා පිට කාලා. මම ගිහින් බෝල් මනුව අකුයාලා ඒ දින 18 ඒම බුදුගුණ සිහි කරලා බෝධි වන්දනාවට සහභාගී වුණා. එතන බුදුගුණ සිහි කරලා කියනකොට මම බලන්නේ දෙවියන් බුදුගුණ සිහි කරන ක්‍රමයක් කියලා දෙනවා. ඒක උදව් වෙනවා පහසුම භාවනාව වඩන්න. මම දැන් කරන්නේ උදව් වැඩි කරන එක නෙවෙයි ඉන්න පුද්ගලයාගේ උදව් පහසු කරගන්න. එතකොට ප්‍රමාණ කරලා ලැබෙනවා. අර බෝධි පූජාවෙන් පස්සේ මම හිතලා නෙවෙයි මම දැන් ආපෝවල බලනකොට එදායින් පස්සේ මට කවදාවත් අර ඇලර්ජි එක ඇවිල්ලා නැහැ. එකම එක සැරයක් මට හසු කාලා වමනේ ගියා. දැන් ඒක ඔක්කොම කන්නේ. ඔය එක උදාහරණ. පුරාණ අකුසලය වර්තමාන කුසලයක වලින් නැති වුණා. මම ධර්ම කර්මී කරපු ලොකුම පිටුම ඒක අපු ලැබිලේ. අනිත් පිටුම් කරන උදාහරණයක්. ගුරු කියන්නේ එක තැනක බණක් අහන විට විඥානයක් ගැන කියනවා. මට ඉන්න ජාතක කතාවක් කියනවා කියලා මම දන්න විඥානයත් විඥානයේ කියන වචනවත් තේරුම් ගන්නවා. ඒකෙන් බයවෙන්න පස්සේ මම අදහස් කරන්නේ උත්සාහ ගත්තොත් ඒ ඔක්කොම ඉගෙන ගන්නවා කියන්නේ. අද විඥානය කියන්නේ රසවත් වචනයක්. රසවත් වචනයක්. මොකද ඒක නෑ විඥානය කියන එක මත තමයි මේ කුසල අකුසල සියල්ල අකුසල විඥාන කුසල විඥාන. ඒකම තමයි මේ සියල්ල සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණා. මට හම්බුනම මේ පුරාණ අකුසල බල වර්තමාන කුසල බලයෙන් නැති කිරීමට දෙවෙනි කාරණා. ඒ කියන්නේ මොකද ඕගොල්ලන්ට අකුසල සිද්ධ වෙලා තියෙනවා පස්සෙන් වෙන්න එපා. මම කියන අනුමාන වර්තමානයේ උදාහරණ දෙන්න කියලා ඒක මම ඉස්සලා කියලා. අනුමාන මම ජීවන කරන්නේ ජීවන අනුමාන උදාහරණ එහෙනම් අනුමාන දෙන්නවා මහදාන උදාහරණ මම කලින් කිව්වා. එතන තව තවයක් කියනවා. ඔය අඟුලි මානක ඇයි මේ මිනිස්සු නැවති අනුමානයක් පරාද කිව්වොත් උදාහරණ වර්ධාරේ සුන්දරය කියලා. මම එකදරයක් දෙදරයක් කියලා එකදරයක් අහිංසක වශයෙන් ඉඳද්දි ඇඟිලි කපද්දි ආනන්දයේ කර්මයක් සිද්ධ වෙන්න නොදී බේරගන්න. මතක තියාගන්න පස්චිම භවිකය අන්තිමට ඒ කියන්නේ අන්තිම ආත්ම භාවයේදී ආත්මෙන් උපන් ආත්ම භාවයේදී ධම්ම න්‍යායයට ගන්නොත් ඒ පුද්ගලයා අතින් ආනන්දයේ කර්මයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක අනිත්‍යව කරගෙන ඉන්න ඕන. මම අනිත්‍යව කරන පිළිවෙල කියන්නේ. ඊට ඉස්සර ආත්ම භාවයේදී අඟුලිමාල ඒක තියෙන්නේ මහා සතෝ ජාතකයේ. බෝධිසාවයන්ගේ ඉපදෙලා. බෝධිසාවයන්ගේ ඉපදෙලා. බෝධිසාවයන් කියන්නේ පුරුෂ අද කියන එක. ඒ කියන්නේ මිනිමක් කරනවා කියනවා. එතකොට මොකක්ද වුනේ? ඒ ඉස්ලාම භාවයට ඉස්ලාම භාවයේ යක්ෂයෝ දෙන්නෙක් වෙලා ඉඳලා මිනිමක් කරන්න පුරුදු වුණා. ඒ කියන්නේ ඔන්න බලන්න මස් කරන්න පුරුදු වුණොත් ඒ මස් කරන්නේ දිජු වුණොත් අන්තරයෙන් ඒක යනවා අදිකට. කොයිමරතේ තුනක් දිජු වුණොත් දිජු වෙන්න එපා කොයිමරතේ තුනක්. දැන් අර යක්ෂයෝ දෙන්න මිනිමක් කරන්න පුරුදු වුණා. ඊළඟට එක යක්ෂයෙක් කැවිලා ඉපදුනා මේ භවයේ. මිනිස්සෙක් විදියට. පදගෙනෙක් විදියට. මාර්ග ගේනවා. මෙයා කාට වැඩි ගෝයා. එයා දෙකේ විදිහට දුන්නා. ඔය අඟුලිමාල වෙන්නේ ඉන්නේ පුස්කලේ මන්තාවේ. ඒ මම එක දවසට අඩවල්වා. එදා ආත්මිය මිනිමක් කියලා දුන්නා. කොහෙන් හරි මේ තොරන් අල්ල වැරදි මරක් නෙමෙයි වැරදි එක්කෙනෙක්ගේ මස්ක පාරේ තොරණට ගිහින් ඇවිල්ලා. පුරාණ මිනිමක් කාල පුරුදු මතුවලා අන්තරේ පුරුදු නැති කරන්න පුළුවන්නේ එක බුද්ධ ශාසනයක එක්කෙනෙකුට පමණයි. පරාපරා කෙලෙස් සඳහන් පුළුවන් වෙන්නේ භාග්‍යවත් අරහතු සම්මා සම්බුද්ධ ලබපල්ලාරි සාරවත් රාජස්වමයන් වහන්සේට පමණයි. ඒකට මම හේතුව කියලා ඉන්නවා. එක හිතක් අරගෙන දාස ආකාරයකට විදර්ශනාවට නගන්න පුළුවන් වන්නේ සරියුත් මහ රහතන් වහන්සේටවත් බෑ. එක චිත්තක්ෂණයක් අරගෙන ඒක දාස ආකාරයකට විදර්ශනාවට නගන නිසා ආන්නේ නිසා ඔතින ඉබඳක් කරන්නේ අන්න ඒ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරන්ට සමාදනා කළේ. එහෙම නැත්නම් සතර පුරුදු නැති වෙන්නේ. නමුත් උදර්ශන පුද්ගලයෙකු කොහොමද ඒවා දෙන්නේ? එහෙනම් විතරම ඔය පුරුදු කරගන්න බෑ. සමහරවිට මෙතෙන් දැනනවා වචනයක් පිළිවෙලවනේ. දන්න සමහරවිට මෙතෙන් ඉතින් අයියෝ. අර කොහොමද වචන පිළිවෙලනවා. ඕවා පුරුදු ඕවා යනවා සංසාර. ඒ පුරුදු අතර ගන්න. හැම පුරුද්දක්ම නරක පුරුද්දක්ම අතර ගන්න. දැන් මක්කඩ පුරුදුලා ඉන්නකෝ මිනිමස් කඩ පුරුදුලා ඉන්නකෝ අර යක්ෂයා මිනිසෙක් වශයෙන් ඉපදලා අර මස් කඩේ නැති දවසේ මිනිමස් කියලා දුන්නා. ඒ පදේ විදු වෙලා ඊට පස්සේ මස් ඉපා කියලා අරක්කමියක් කිව්වා මිනිමස් කියලා. ඔතනින් මම කතාව පිටි කරලා දැන් එයා මැරිලා ඉන්න මේ භවයේ ඉපදුණා.
මොකද ඒ ආත්ම භාවය ඊළඟට මිනිස්සු මාර්ගයක් යාවා. එතනත් නැවතුනේ මහා පුරුෂෝ රජු. ඒක නැවතුනේ. ඒ ආත්ම භාවය. ඒ පොත්පත් යනවා. ඒ පුද්ගලයා මේ ආත්මේ අහිංසක විදියට ඉපදුණා. නමුත් අතීත ආත්මේ මිනිම මාරලා මිනිස්සු මාරලා කාපියේ ශේෂ වූ කර්ම විපාකයේ වශයෙන් මේ ආත්ම භාවයේ අර කිසියෝ හේලම් කියන පෙරමුණා මෙයාගේ ශේෂ වූ කර්ම විපාකයේ ප්‍රතිපලයක් වශයෙන්. එහෙනම් අපිට විරුද්ධව කවුරුහරි හේලම් කියනවා නම් කියලා පුරවරයක් අපිට බොරු කරද්දක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් අනිත් අල්ලපු තවත් ගෙදර පවුලේ කෙනෙකුට හරි ඔන්න අපේ නෝන කියනකො අපේ නෝනට කවුරු වෙන්නලා හේලම් කියනවා මම අරත් කැලි මම මෙයත් කැලි කියලා බොරුව. මගේ වැරද්දක් නෑ. ඒවා කාර්යවලට නෙමෙයි මගේම වැරද්ද. මගේ අනිත් ආරමුණු වල එහෙම නැත්නම් මට ලැබෙන ඉස්තාරමුණු වලට වැරදි කාර්යය එහෙම නැත්නම් ඒකට හේතු වූ පුද්ගලයා මමමයි. ඒකයි ඉස්තාරයේ තියෙන වටිනාකම. අහකින දෙයියෙක්වත් අහකින ග්‍රහයෙක්වත් නෙමෙයි. හැබැයි ග්‍රහයෝ මගින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ශාස්ත්‍රයේ ගාව පලදෙන කර්ම විපාක යම් කිසි මට්ටමක. ජනක කාර්යයන් වල ලැබෙන කර්ම විපාක උපස්තංගකම උපපීඩකම උපගාරකම කාරණ යම් කිසි මට්ටමකට හොයාගන්න පුළුවන් නම් අපරාපරයේ වේදිකේ කර්ම වශයෙන් සංසාරයේ සම්මුත පලදෙන කර්ම කියන්න පුළුවන් මේ ලෝකේ එකම එක්කිනාටයි සරිත් මහ රහතන් වහන්සේනවත් බහැමයි බුදුරජාණන් වහන්සේට විතරයි කියන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙනවා චක්කු පහ. එක චක්කුව තමයි බුද්ධ චක්කුව. ඒ බුද්ධ චක්කුවල අයිති වෙන දේවල් දෙක තමයි ආසේ අන්තේ ඥානය සහ ඉන්ද්‍රිය පරෝපරියත් ඥානය. අන්න ඒ නිසා තමයි අර මන් කියපු කලින් කියපු සුල්ලපත්තක හාමුදුරුවෝ පුරාණ අකුසල කර්මයන් නිසා මතක ශක්තිය දුර්වල වෙච්චි ඒ හාමුදුරුවන්ට ආරාධනාව ලබා දෙන්න පුළුවන් වුණේ. දැන් මහරහතන් වහන්සේලා කෙනෙකුට ආරාධනාව ලබා දෙන්න ගයි නම් බුදුහාමුදුරන්ට පුළුවන් අර බුද්ධ චක්කයේ පිහිට. මොකද ආසේ අන්තේ ඥානය කියලා කියන්නේ අතීත ආත්ම භාවන වල වඩලා පුරුදු භාවනා කරගෙන ලබා ගන්න පුළුවන් අවබෝධය. ඉන්ද්‍රිය පරාපරයත් ඥානය කියලා කියන්නේ බොජ්ජංග ධර්ම, ඉන්ද්‍රිය බල, ඒ වගේම එයාගේ සප්ත බොජ්ජංග දිනුනේ අපිට බොරු වාස්තුදාන දිනු වෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ඥානය. ඒක තියෙන බුදුහාමුදුරන්ට විතරයි. ඒ නිසා ඒක නිතර සිහි කරන්න. එතකොට බුදු ගුණ වැඩෙනවා. බෝධි පූජාවක් කරනකොට බුදුහාමුදුරන් ඔය ගුණ සිහි කරලා බෝධි පූජාව කරන්න ලෙඩ රෝග සුව වෙන්න ඕක පුළුවන්. ඊළඟට දෙවෙනි කාරණේ තමයි මම කියපු උදාහරණය තමයි අර ආම්පුරගේ උදාහරණය. මොකක්ද අර ආම්පුරගේ උදාහරණය කියලා කිව්වම මට ආම්පුර කෙනෙක් හම්බුණා. ඒ ආම්පුරම ඔළුවේ තියෙන උදාහරණ කළා. මම මේ කැලේ මොකද ආවේ කියලා අහුවා. එතකොට කිව්වා ඒ ආම්පුරට තුන කුෂ්ඨ රෝගය. හොඳ කරන්න බෑ. ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් ගත්තා. හොඳ වුණේ නැහැ. ඒ නිසා ආයුර්වේද ස්පිරිතාලෙට ගිහින් නැවත දෙවියන් දැක්කේ. කාරණා ඒකේ හොඳ කුෂ්ඨ. එතකොට දැන් පහළ වෙනවා නියදලා. දැන් ජීවිතය වඩා මම ඉතින් විස්තරයක් වලින් දැනගෙන නම් ඔබේ කියනවලු රැයට අලකෑවොත් බැරෙන්නේ නැහැ දවස් අලකෑවොත් බැරෙනවා. ඒ වගේම රැයට මල් කෑවොත් බැරෙන්නේ නැහැ දවස් මල් කෑවොත් බැරෙනවා. අර රැයට බැරෙන්නේ නැති එක තමයි අකාල තියෙන්නේ. මොකද වෙනවා කියන්නේ හාමුදුරුවෝ වමන යන්නේ. වමන යන්න නාස්තල්ද. ඒ බැරෙන්නේ නැහැ වමන යන්නේ. මේ මගේ එක්කම හාමුදුරුවෝ කියපු කතාව. ඒක ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ දැන් මැරෙන්න ඒකවත් ගන්න මම යනවා බස්සර කියලා ආවෝ කියලා. ඉතාලම සර්ණා හාමුදුරුවෝ. අනේ බස්සරට ගිහිල්ලා රැයට කානවා වගේ. රැයට තමයි මේක කානවා වගේ. මොකද දැන් කරන්නේ මැරෙන්නේ නැහැ. කියා රෝගී ගාව. ඒක රැල්ලේ ඉඳගෙන ආනාපාන සතිය ගන්න. ආම්තුරු මගෙත් එක්ක මොකද මම ගන්න ආනාපාන සතිය යන මාත්‍ය නාය තියාල දෙන්නේ උත්පීඩන පාරේම අල්ලගෙන ඉන්නවා හිතෙන්නේ. අත්තෝ ජීව. දැන් මේක ආනාපාන සතිය. දැන් මේ ගොඩක් කියන්නේ ටිකක් කොහොම ඉන්නකොට කොහොමද පරණ හතර පොත් නිසා මේ භාවනාව වැඩිලා මේක අර ඉඳගෙන හිටියයි ඒක කහන ඉන්න. ඒක උලගත්තට කහන අඩුයිනේ. අර භාවනාව වැඩිනකොට මෙන්න මේ කුෂ්ඨ රෝගේ හොද වෙලා සම්පූර්ණයෙන්ම සුව වුණා. ආන්තරණ භාවනාව ගැන ආසයි වුණා. ගියා ඉන්දියාවට ගියා බුදුගයාට. මේක දැන් පොඩ්ඩක් කතාවෙන් පිටපැල්ල මම ඉතුරු ටික කියන්නේ. මේ හාමුදුරුවෝ බුදුගයාට දීපෝදිරනේ එහෙයි කියලා හැන්දාවකින් වාඩිලා භාවනා කරනවා. එතකොට එතනින් අනිත් හාමුදුරුවෝ තමයි මේ කතාව මගෙත් එක්ක කිව්වේ. මොකද්ද කිව්වේ?
sorry ඒ හාමුදුරු තවතාම් කියලා මගෙත් එක්ක යන්න හාමුදුරු මේ කතාව කියනවා. අර හාමුදුරු මොනවද කතා පස්සේ කිව්වා. දැන් අතන වාදිතා භවනාවන්නකොට ඒ බුද්ධ ගායන අනිත් හාමුදුරු මෙහෙකින් බලන්න ඉඳලා තියෙනවා. මොකද වෙන්නේ කියලා නිකන් ඉතින් අර අයිති දරන සුද්ධ කරන්නේ. එතකොට උඩින් ආලෝකයක් ඇවිල්ලා මෙහෙම පාස්තර මිනිහෙක් වෙනවා දැකලා. ඒ මිනිස්සයා භවනාවන යෝගී. අතෙන් ගිහින් කතා කරනවා. මේ හාමුදුරු ඒක කතා කරලා යනවා. උඩින් වෙන්නේ ආලෝක. මොකද තවම දෙක කරලා පස්සේ මේ හාමුදුරු දැක්කම දැන් පාටම කොයි ගියාද කියලා නැහැ. ආයෙ මම ගමනාවට පස්සේ ආවා. කොහෙද ගියේ කියලා වුණු කවුරුද ආවේ ආවෝ කියලා කියනවා. ඒ මගෙත් එක්ක අවුරුදු 50කට ඉස්සර භාවනාවට යෝගී දැන් ඉන්නවා තාම ජීවිතුන් අතර හිමාලයේ මට උපදෙස් දුන්න භාවනාවට කියලා මේ හාමුදුරු කියලා කියනවා. මට ඒක කියාගන්න ඕනේ අර භාවනාවේ ඒ සුදලේ භාවනා සුදලේ කියලා කියන්නේ එතේ දෙයක් නෙවෙයි මට කියාගන්න. බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ භාවනාව විතර කරන්නේ. සීල සමාධි ප්‍රඥා. දාන සීල භාවනාව. ඒක පිළිවෙලට කරන්න කියලා තියෙනවා. දැන් කන්දන දාන සීල නැත්නම් සම්පත බලකින් ඉන්න වෙනවා. ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. එතකොට භාවනාව කරන්න පුළුවන්. බෑ. ලෝකෙ දෙන්නාගේ කතාවක් කිව්වා. දෙකියේ මම විස්තරයක් කියන්නේ. අතීතේ කරපු අවස්ථර කරගන්න. නායක ආන්දෝලන කෙනෙක් කියලා ඉතිහාස පරිසරකාදී තාක්ෂ භාවය. බාරන වහන්සේ කෙනෙක් කියලා ඊර්ෂ්‍යාවට කරනවා. මෙයාට වැඩිපුර ලැබෙයි. මෙයාට වැඩිපුර මිනිස්සු කැමති වෙයි කියලා අරයට දාන වේල කරගන්නවා. මම කෙටියෙන් කියන්නේ. ඒ පාපේ නිසා ලෝකක මහරහතන් වහන්සේ වශයෙන් මේ භවයේ ඉපදලා මහත්තුලා අන්තිම ආහාරය වෙනකම් අතක ගන්න ආහාර අසුදම් වෙනවා. අන්තිම දවසේ පිරිනොම් පාන යන මොහොතේ කරුක් මහරහතන් වහන්සේගේ අනුකම්පාව නිසා කරුක් මහරහතන් වහන්සේගේ අතේ තියාගෙන අතින් අන්තිම ආහාරය වලදලා පිරිනොම් පෑවා. එහෙනම් දානය කළ යුතුයි මුලින්ම. හැබැයි ඔබ දෙන්නේ. ඒ නිසායි සාරාංශයේ කල්පලක්ෂය පෙරම් සූවිසි අසංඛ්‍ය කල්පලක්ෂය පෙරම් රූපයේ බුදුජානක වහන්සේ අන්තිමට සම්පූර්ණ කරපු පාරමිතාව දාන පාරමිතාව. ඒක දන් දෙන්නේ නැහැ කියලා මිනිස්සු දෙන්නේ නැහැ කියලා බලින්න එපා දෙන්න බෑ. ඔබ හරියම ටික ටික පුරුදු කරගන්න. එතකොට ටික ටික මේ කුෂ්ණාව ශ්‍රේය වෙලාය අඩු වෙලාය. ඊළඟට තුන්වෙනි උදාහරණය අතීත ආත්ම භාවය. වෙච්ච අවස්ථාව වර්තමාන කුසල වලේ නැතිලා හැදෙන්නේ. ඔව් තුන්වෙනි උදාහරණ මොකක්ද? රෝහිණී උදාහරණ. මේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මේ භවයේ කුසල රෝගවලට දැනුමක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියන එක ධෛර්යමත් වෙන්න. රෝහිණී කියන්නේ අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේගේ නැගණිය. ඒ නැගණිය තහදුන කුෂ්ඨ රෝගයක්. ඒ කුෂ්ඨ රෝගය සුව කරගන්න බෑ. මොනවාක්වත් වෙන්නේ නැහැ. අතීත ආත්ම භාවයේ විතර පෞද්ගල කර්මයක්. මොකද ස්වාමියා අතීත ආත්ම භාවයේ ස්වාමියා කාන්තාවක් දිනා මේ සාවකාලිකව ඒක නම් කාන්තාවගේ අතර කාමියා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ගහන්න පටන් ගත්තා. ඒක විපාකයක් වශයෙන් මේ භවයේ හඳුනා ඉක්ුණාම කුෂ්ඨ රෝගයක්. එන්ට ස්වාමියා මොනවාරි කරනවා මෙතන භාවයාව. මොනවාරි කරන දෙනාට ඉස්සා කියලා උල්ලා කරගෙන නිපාණි කරගෙන ඕනෑම කරගන්න කියන්නේ මොකද නැත්නම් රෝගීක වගේ එනාම භාවවල කහපහින්ද. එතකොට හිතන්නකෝ මේ හැමෝම කහපහින් නැහැ ඔය හේතු හින්දාමයි කියලා හොයලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ හේතු තියෙනවා කහන. එතකොට රෝහිණී කුෂ්ඨ රෝගයෙන් වෙන රෝහිණී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපදේශ පරිදි අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ උපදෙස් දුන්න රෝහිණියට අමුන්ගේ තියෙන මානය විකුණලා ගන්න මුදලින් අමුන්ගේ ශ්‍රමයක් යොදවලා දාන ශාලාවක් හදලා සංඝසතු කරලා පූජා කරලා ආගමික දානයක් දෙන්න කියලා. ටික ටික අරගෙන ශ්‍රමයේ යොදවන්න මේ කුෂ්ඨ රෝගේ සුව වෙලා තියෙනවා. අනේ ඊළඟට බලමු මෙන්න මේ කාරණා මොකද ජාතියක් වශයෙන් අපි අපදා ගෞරවයෙන් වෙන දෙයක් කිව්වොත් ඒ වගේම ජාතියක් වශයෙන් අපි කුසලයේ වැඩි කරගත්තොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. පරිපූර්ණවත් දෙන්න ජාතියක් වශයෙන් අපිට කුසල වල වැඩි කරගත්තොත් ප්‍රයෝජන ගොඩක් තියෙනවා.
මතක තියාගන්න අපිට මොනවාරි ඉෂ්ට අනිෂ්ට විපාක ලැබෙනවා. ඒවට හිත කරදර කරගන්න එපා. බුදුහාමුදුරුවෝ දීඝනිකාය රත්නදාන සූත්‍රයේ වෙන්න මෙහෙම කියනවා. මානව යමෙක් මට ප්‍රශංසා කරයි. ඒක දැකලා බෞද්ධයෝ හිත පුදුමා ගන්නේ. මේ අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ විදිහේ කියලා ප්‍රශංසා කරනවා කියලා. ඔව් අපකරගත කරගන්නවා කියලා. ඒ වගේම යමෙක් මට අපහාස කරයි. ඒකෙන් යම් කිසි කෙනෙක් හිත නිදාගන්නේ. ඔහුට අර්ථ වලක් කරගන්නේ කියලා කියනවා. එහෙනම් මතක තියාගන්න. අකුත්තර නිකායේ අෂ්ටක නිපාත. පඨම ලෝක ධම්ම සූත්‍රය, ද්විතීය ලෝක ධම්ම සූත්‍රය කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඒකේ කියවෙනවා ලාභ අලාභ යස ආයත සුඛ දුක්ඛ නිදා ප්‍රසංගා කියලා අෂ්ට ලෝක ධර්මයි. මේ අපිට බලන්න කියපු ඉෂ්ඨ අරමුණු වලින් අනිෂ්ඨ අරමුණු වලින් ඔය අටතම තමයි වැටෙන්නේ. ඕක විස්තර කරනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. ඔය අෂ්ට ලෝක ධර්මයක මූල දී යුතු පිළිවෙල බුදුහාමුදුරුවෝ විස්තර කරනවා. අන්න ඒකෙන් කුසල් බව කරගත්තා එක. කුසල් බව කරගත්තා එක. ඒක තමයි එන්නේ. මේ ඉන්නේ ධාතියේ කුසල් බව කරගන්නේ කොහොමද කියලා මුලින්ම. මම කුසලේ වැඩි කරගන්නගේ ප්‍රයෝජනෙ කියන්නේ ඉතලා කුසලේ පහසුවෙන් කරගන්න විදිය කියලා කියනවා. ඒක වටිනවනේ. අපිට කුසල ලක්ෂණ කරගන්න වෙන්නේ අපි මූල දෙන අතලෝ ධාමතුලින්. හැම වෙලේම අපි ඔකට මූල දෙනවා. හැම ඒ කියන්නේ අතකම එකපාර නෙවෙයි නමුත් මූල දෙනවා. ඒක බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මාර්ග සූත්‍රයේ පුත්තක ලෝක ධර්මයේ චිත්තං යත්න කම්පති කියන. ඒ කියන්නේ අත්ලෝක ධර්මයේ මුණ දෙන්නා හිත කම්පණය කරගන්න නැතුව ඒකට මුණ දෙනවා නම් ඒක මංගල කාරණයක් කියලා කියනවා. කොහොමද ඒක කියන්නේ? එතන මෙහෙම. අපිට දැන් හොඳ දේවල් වෙනකොට අපි හැම වෙලෙම යොමු වෙනවා මාර්ගය ඇති වෙනවා. දැන් කවුරුද කිව්වා කියනකොට කොහේ දේශනේ හොඳයි කියලා මම මම මේකට මාන්නේ විදිහට මොකද වෙන්නේ? මම අත්දැක ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් කවුරුද එන්න මෙතන කියනවා. කතාවක් දෙකේ මට ඉතර වෙනකම් නිින්ද ගියා. මම ඒක නිතර කරවල කරගන්න ඕනේ. ඇයි? මට කියන හොඳව නරකවත් මම උපේක්ෂා කරගන්නවා පාරාදී. එතකොට දැන් අපි අසලෝක ධර්මයට මුහුණ දෙනකොට ඒ අතලෝ දහවල මුණ දෙනකොට හිත කම්පණය කරගන්න නැතුව ඒකට මුණ දෙන පිළිවෙලයි මම කියන්නේ. හැබැයි ඒක උදව් කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම කියන්නේ. දැන් අපි හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගෙදර යනවා. අවුරුදු ගෙදර කියලා වයින්නේ ඔයගොල්ලෝ භාර්යාව ස්වාමියා ගෙදර කියලා වයින්නේ එයා හිත බැරි වගේ ගෙදර යනකොට බැරි. මම ගාන කියනවා කන පාර කියලා කියයි. හරිද? ඒක බීලා ඉන්නේ. එහෙම නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් කියයි. ලෝකිනා වඩා වෙන අවස්ථාව සංසාරේ ආයම වෙන අවස්ථාව තවදලා මින්දන්නේ බණින් දිදාලා ඉන්දියාවකට එතරම්දි පාරකට 10 වැඩෙනවා ලෝකරා මුස්ලිම් දෙවියන්වල පාරකට 30 වැඩෙන විදිහට ඉන්න පුළුවන් කොහොමද ඉන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන තාම කම්පත ආකාරවල දෙන්න ඇවිල්ලා එක්කම වැඩෙනවා ඔයගොල්ලෝ එනවා කියලා හිතුවා ඒක කරා අදිස්ථාන පාරකට වැඩෙනවා ඔයගොල්ලෝ එනවා කියලා කිව්වා ඒක ආවා සත්‍ය පාරකට වැඩුණා ඔයගොල්ලෝ ආවෙකට ගන්නා ස්වාමීන් වහන්සේ ආවා එයා පරිස්සම් කරන්නේ පරිස්සම් වැඩෙනවා ඒ වගේම පාරකට ඇවිල්ලා කරිය ප්‍රමුදාන දාන පාරකට වැඩෙනවා සීල ගත්තා සීල පාරකට වැඩෙනවා ඔය විදිහට අනිත් පාරකට දාන වැඩෙනවා ඒ වගේම ජීවිත සංසෘතියලා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් තමයි පාරේ නමක් තමයි කියලා ඉඳාගෙන ඉන්නේ එතකොට උපපරමස්ත පාරකට පිළිලා එහෙනම් ඔය විදිහට හැම ක්‍රියාවකින්ම හැම අරමුණකින්ම පාරමිතා පුරා ගන්න විදිහට නුවණින් හිටියොත් මේ සංසාරේ ගොඩ යන්න අමාරු නෑ. හැබැයි මේක මම අර කුසලයේ වැඩි කරපුවාම ඒකේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් වශයෙන් මම තවද ඒකේ සයිඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් වශයෙන් අපිට මේ රට සෞභාග්‍යවත් වෙනවා මම කුසලයේ බහුල කරගැනීමේ විපාකයේ උත්තරවල කියන්නේ අවශ්‍ය උත්තර කරගන්න ක්‍රම දෙකක් මම දැන් කියලා දෙනවා. එකක් තමයි මේ ලෝකේ එනකොට මේ ලංකාවේ අද ඔයගොල්ලෝ වඩුවක් ගන්න කියන ටැක්ස් කියනවා නේද? ආදායම් වල කියනවා නේද? කවුද කියන ආදායම් වල ඉතාම සම්පූර්ණ කියුවා කියන්නේ කවුද කියන ආදායම් වල සම්පූර්ණ කියුවා දැන් ඔයගොල්ලෝ අඩේකට ගිහිල්ලා ගන්නකොට අතට දාන ටැක්ස් එකේ
වෙන පින්කම් පහ කරගන්න හොඳම අවස්ථාව. මම කියන්නේ කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ ටැක්ස් ගෙවනකොට අන්තෝදේ කියවන. ඒකේ මම අදහස් කරන්නේ මේ ටැක්ස් අඩු කරගන්න කියලා උද්ඝෝෂණය කරන්න දෙන්නයි. සාධාරණව ගන්නකොට ඒක නවත්ත ගන්න බැව කරන්නේ. ඒ ටැක්ස් ගෙවනකොට ඒ ටැක්ස් එක දෙන්නේ ආන්දු මොකද කරන්නේ? මම්මාව හදනවා ඒ වගේම මිනිසුන්ට වතුර දෙනවා ඒ වගේම පොකුරු හදනවා ඒ වගේම මල්වල හදනවා ආරාම හදනවා කියනවා හදනවා ඒ වගේ පහ මට මතක විදිහට බුදුන් වහන්සේ කියලා තියෙන අන්තිම සමදා වීරණ පින්කම් පහ දැන් බලන්න පුරා පාරවල් එක ආගමකට සපෝට් කරන්න නෙමෙයි මම කියන්නේ පාරවල් හදලා තියෙනවා ඒ කාපට්ටවල තියෙන පාර ගැන අද තියෙන කවුරුත් අහලා බලන්න මේව හදලා තියෙන කාගේ රාජ්‍යවලින්ද අපේ රාජ්‍යවල කවුද දැක්කේ අපිට පුළුවන් තනියම මෙතන තියෙන රාජ්‍යවලින් පාර කරන්න බෑ අනිත් පහසුගේ සමදා වීරණ පින්කම් දෙවියන් කියන්නේ යානේ ආනන්දේ කියන්නේ හිතන්න මේව අපේ රාජ්‍යවලින් දෙකලා තියෙන සාක්ෂි රාජ්‍යවල වෙන්න අපි බැලුණා අපිට ඔය දිගට වෙනවා අර පාර විතරන සාක්ෂි ඔය දක්වලා තියෙනවා ආරාම හදලා තියෙනවා එහෙනම් අත පහක් ගියා දාණය කරගන්න නෑ හැබැයි ඊට පස්සේ අවුල ඇවිල්ලා ඉන්න නෑ ඊට පස්සේ කරගන්න ක්‍රම තියෙනවා සම්පූර්ණ දෙපා අද ඊළඟ දෙන්නේ පහක් දීලා අනිත් ක්‍රමය තමයි හැමදාම හන්දාවට ඇදලා ගියාම හිතලා බලන්න මේක බුද්ධෝත්පාද කාලයක් අබුද්ධෝත්පාද කාලයක් නෙවෙයි පුරාණයේ මුතු මිත්තන්ත තොරණන් දේවල් කීත විතරේ උද්දාල ආරක්ෂා කරලා දීලා තියෙනවා ඒ නිසා සාංගික දාන කිසිමකා කොච්චර දෙනවා දැන් අද දවස් සාංගික දාන කොච්චර දෙන්නද මේ ආකාර ඒ වගේම අපිට කොච්චර කූඩ කරන්න ඇත්ත මේ ආකාර එතකොට ඕවා ඥාතිට අනුමೋದන් කරනවා නේද හැමෝම හිතන්නේ ඥාතින හොතු කියන්නේ අනුසාර සංයුත්තේ අනුසාරිකයි මේ ලෝකේ අපිට නෑදෑයෙක් නැති මවයෙක් නැති පියාණෙක් නැති කෙනෙක් නැහැ එහෙනම් ඒගොල්ලෝ නෑදෑයෙක් කියලා අනුමෝදන් කරනකොට නිකම්ම අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන් නිකම්ම පින්යන්නේ කොටස් දෙක විතර පරසත්ති ජීවිත විතර තමයි මතක තියාගන්න විරෝධ සූත්‍ර දේශනාවල උත්සාහවලගේ අන්තර අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන් දෙවියන් අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන් අනුමෝදන් වුණ විතරයි ඒක වෙන්නේ අපිට පුළුවන් හිතලා දසපුර වලින් එකක් පස්තිදාරනා පස්තාව මොකද අනිත් අනුමෝදන් කරන්න පුළුවන් අපිට අනුමෝදන් වෙන්න පුළුවන් අත පහක් පස්සේ යන්නේ නැහැ අපි රැය හැමදාම අත ගිහින් අත මේ ලෝකයේ සිද්ධ වෙලා තියෙන සියලුම සාංගික ධර්මවලට අතපිරිකරවලට ඒකින් හිතලා වෙන්න කර්ම විපාක පොත ඒකෙන් ඉගෙනගෙන ඒ ආනන්දස හිතලා හැමදාම හන්දාව සාහු කියලා පින් එකතු කරගන්න අපේ පිළිබෑග් එකට මොනවද වැඩි වෙන්නේ උසස් එහෙමනපත්ටි ඕ ලේසි පිටර ගන්න ක්‍රම දෙකක් කියනවා දැන් ලේසි කරගන්න පුළුවන් භාවනාව මේ මානව භාවනාව ආයතන මොන පේනවා මම මේ කුසලයේ වැඩි කරගන්න දැන් ඉන්නේ ජනතාවගේ කුසලයේ වැඩි කරගන්න ක්‍රම මේ කියන්නේ පාරමිතනවා ලකිනවා මොකක්ද හිතන්නේ දෙවියන්ගේ ලක්ෂණ මාදාවක් තියෙනවා අපි නෝනට කියන්නේ නැත්නම් අපි ගිහින් අරගේ මලක් ඉල්ලගෙන ඉන්න අපේ ගෙදර පදාගන්න කාටවත් දාගන්න ඕනේ අර මලේ එක මනුස්සෙක් එකම දාගන්න ඕනේ කොහොමද හිතන්නේ අරගේ මල ගෙනල්ලා අපේ ගහේ හිතා ගන්න ඒ නදාලා තමයි හැබැයි ඔක ලොකු පියක් දෙක ගන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකකට එකක් තමයි මේ මල රකින්න බෑ හිතන්නේ මේකෙන් අනුමත කරනවා මේ මලේ බුදුහාමුදුරන්ට පූජා කරන්න පුළුවන් නේද බුදුහාමුදුරන්ගේ බුදුගුණ නාමයෙන් කෙටියෙන් හිතන්න අන්න ප්‍රමාණයි කියනවා කෙටියෙන් හිතන ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න සෝ බලවලිති භාගවත බුදුජානක මහත්මයා වාදනාවයි ඇයි ආහා සියලු කෙනෙකුගේ මිදුණු දෙයක සෝ බලවලිති ආහා මතක කරගන්න එක විදියට මතක කරගන්න ආහා ඊළඟට විදෝ භගවාන් සම්මා සම්බුද්ධෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය අනිකුත් සියලු සත්‍ය ඥාන අනිකුත් සියලු ඥාන වල අපා කරලා හිතන්න අනිත් අයට අවබෝධ කරලා දිය හැකි වනසේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත් නිසා මේ මාර්ගය ගන්න සම්මා සම්බුද්ධෝ කියලා කියන්න පුළුවන් විදෝ භගවාන් අරහත් සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යා කරන සම්පන්නෝ බුදුජානක වහන්සේ පරවස්තාවන
විද්‍යා ත්‍රිවිද්‍යාවන්ගේ සමාගිතයි. පොඩි හිතන්න. ඊළඟට මම කෙටියෙන් උපචාර සමාධිය ලබා ගන්න ඉන්නේ කියලා දෙන්නම්. විද්‍යාඥයන් සම්බන්ධව සුගතෝ කියනකොට ගොඩාක් තේරුම් දෙන එකක් කියලා දෙන්නම්. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ ගමන් කරන දෙයක්. එහෙම නැත්නම් සංසුන් ගමන් යන දෙයක් මතක් කරගන්න. සුගතෝ ලෝකවිදු තුන් ලෝකයේම හොඳට දැනගෙන ඒ තුන් ලෝකයේම අධිපති වූ එක කොහොමද? තුන් ලෝකෙ කියන්නේ මොකක්ද? සමුගේ අභ්‍යන්තර ශරීර ලෝකේ ගැන හොඳට දැනගත්තා. බාහිර ජීව ලෝකේ ගැන දැනගත්තා. බාහිර අජීව ලෝකේ ගැන දැනගත්තා. එහෙනම් උනායි ලෝකවිදු අන්තරෝ කියලා කියන්නේ සියලුම ආකාරයේ උත්තම ඊළඟට පුරුෂ ධර්ම සාරති අන්තරෝ පුරුෂ ධර්ම සාරති අන්තරෝ පුරුෂ ධර්ම සාරති එකට යන්නේ කොහොමද අන්තරෝ පුරුෂ ධර්ම සාරති ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ට ධර්මයේ කරන්නේ පුද්ගලෙක් නෑ මතක කරගෙන ආවොත් ගමනේ කරගන්න මේ මාර්ගයෙන් ඉන්නවා පස්සා දේවමන්තාන දෙවි මිනිසුන්ට සාස්ත්‍රූපේක බුද්ධෝ සතරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නේක භගවාදී අර යෙදෙකු කාරණා අනිසා සියලුම දේවල් වලට ලැබීමට සුදුසු නිසා වාසනාවන්තෝවිතා භාග්‍යවතුන්ටේක ඔය විදිහට මේ මන දැකලා සම්මතේ වඩන්න පුළුවන් ඊළඟට මේ මන දැකලා විදර්ශනා කරන්න පුළුවන් මේ මන ගැන හිතපො මේ නාම රූප දෙක විදි කැඩි යනවා ඒ කියන්නේ මගේ ඉඳයි මගේ මේ ජීවිත ශරීරයයි කැඩි විදි වෙනස් වී යනවා ඒ නිසා අනිත්‍යයි ඒ නිසා දුකයි කවුද කියන්නේ වාදනය ඒ නිසා දුකයි ඒ වගේ ඒක අපේ පාලනය කරගන්න නිසා අනාත්මයි මතක තියාගන්න ඕක විශාල දුකයක් වේලා කුත්තේ සෝමෝ කියනවා මේ ලෝකේ බුදු බවම පහදගෙන වඩම්මලා දෙම සාංගික ධර්මයේ වැඩි එක මොහොත මානසික භාවනා වඩන්නේ අනන්ත අප්‍රමාණ අනන්ත තියෙනවා කියලා. ඊට වඩා අනන්තය අප්‍රමාණයි. උස්ම රැල්ලා වැඩිතර වෙනතර අසුරු කරලා කරන අනිත්‍ය සංඥාව වෙන. අත බලපත්‍ය ආයය ආයතනම නරදෙන්නේ මනසකල නම් ඒක කරගන්න. ඔකේ බහනාන සත්‍යයක් මම කියන්නේ. මේ කායගලින් සිද්ධ මොකද සිද්ධිය? මේ ආරණ්‍යක මහානගරයේ මහාමුදුනා. ළඟේ මහාමුදු කතාවක අපායේ තියෙනවා කියන්නේ. මේ ආමුදු කිව්වා අනිත් ආමුදු කිව්වා එනේ අපායේ නැහැ යවරස්සෝ කියලා හැම මේ නළුවිද දීමක් නැහැ. ඒ කර්මය අනුව මේ කරස්තාව උපදිනවා අරකයි මේකයි කියන්නේ. මම කියලානේ යවරස්සෝ උදෝම්දු කියලා තියෙනවා කල්යාණ මිත්‍රයෝ ඉන්නවා කියලා. දිව්‍යයන්ගේ උදව්පකාර කරනකොට කල්යාණ මිත්‍රයෝ වගේ. හැබැයි අපේ පුදලේ තියෙනවා. ඔබ තියෙනවා දේවදූතේ අටුවාව මේ ලතමයි යොදගෙන කෙනෙක් ගිහිල්ලා අකුසල කර්මයක් කරලා කියලා අපාය වලින් යනකොට යමරජුන්ට පිළිතුරුමාව කරලා ආපහු ඇවිල්ලා මේ ලෝකෙ මුදිත දානවා. යමරජු එතනින් අපට උදව් කරන්න බලන්න. පරිණාමයක් කොහොමද සම්පූර්ණ යහම. එතන කල්යාණ ස්වභාවයක් කියන්නේ. ඒක අනුසනීමක් කියන්නේ. යමරජු කියන්නේ එතන බහින ඔබ තියෙන නිමිදාක. යාක පොතේ නිමිදාකේ තියෙන සම්පූර්ණ අපාය වලින් විස්තර කරනවා. මම මෙතන කියන්නේ විදේශකාරය. අර ආරණ්‍ය දේශනාවල ආම්බු කතා කරගෙන ඉන්නකොට අපාය නැහැ කියලා යමරජු නැහැ කියලා දුරුනාම ආම්බු. අර අනිත් මං කියනවා ආම්බු. ඒ ආම්බුවට ජාති පරම ඥානය තියෙනවා. කායගන්නේ ආම්බේකේ කලින් වැඩ. මොකද උනේ? මේ ආම්බු අතීත ආත්ම භාවයේ මොකද? එයා බෝධික වුණාට තුන්වෙනි දීපවලේ සාමාන්‍ය විදිහට ගැඩුවා. නමුත් එක දවසක ආයෙත් ගලක් දැරිලා බැලුවා මීකුණක් තියෙනවා. ඒ මීකුණ දිහා දැකලා අනේ මගේ ශරීරයට මේ විදිහට වෙනවා නේද කියලා අනිත්‍ය සංඥාවක් ප්‍රතිපතව වස්පත්තරේ වැඩි.